یورپ میں زندگی بحال ہونے لگی۔ فرانس کا پیر سے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان۔ صدر ایمانوئل کا کہنا ہے کہ آج سے ریسٹورنٹ اور کیفے کھل جائیں گے، عوامی اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ فرانسیسی صدر کا تمام اسکول بھی کھولنے کا اعلان۔ ادھر برطانیہ میں بھی 3 ماہ بعد کاروباری سرگرمیاں بحال، 75% تفریحی مقامات کو بھی کھولنے کا فیصلہ۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس کے بعد اسد عمر کی میڈیا کو بریفنگ۔ کہا سب لوگ ماسک پہنیں تو بیماری 50% کم ہو سکتی ہے۔ انتظامیہ SOPs پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ وفاقی حکومت نے کراچی کے 3 اور لاہور کے 1 بڑے اسپتال کا کنٹرول واپس لے لیا۔ کراچی کا جناح اسپتال، NICVD اور NICH شامل لاہور کے شیخ زاید میڈیکل انسٹیٹیوٹ کا کنٹرول صوبے سے واپس لے لیا گیا۔ وزارت قومی ہیلتھ نے چاروں اسپتالوں کی تمام تر تفصیلات طلب کر لی۔ انتظامیہ کو مشینری اور سامان کی منتقلی سے روک دیا۔ نئی بھرتیاں نہ کرنے کی بھی ہدایت۔ مالی سال 2020-21 کے لیے پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا حجم ممکنہ طور پر 2381 ارب ہوگا۔ تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہ کرنے کی تجویز۔ بجٹ میں جاری اخراجات کی مدتیں 1780 ارب، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 287 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ ممکنہ طور پر پرائمری ہیلتھ کے لیے 123 ارب، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے لیے 130 ارب رکھے جائیں گے۔ $5.5 ارب کے بیرونی قرضے کی ادائیگی میں تاخیر کی سہولت۔ حکومت کو تاریخی ریلیف مل گیا۔ ذرائع کے مطابق رواں مالی سال کے آغاز ہی میں اضافی امپورٹ کی ادائیگیوں کی ضمانت مل گئی۔ ادھر حفیظ شیخ کا کہنا ہے برآمدات اور ترسیلات زر متاثر ہونے پر بجٹ بنانے میں مشکل ہوئی۔ نیب کا شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کو انٹرپول کے ذریعے لانے کا فیصلہ۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا وزارت صنعت و پیداوار کو خط۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے سستی چینی فراہمی پر جواب دے دیا۔ 63 روپے فی کلو چینی فراہم کرنے سے معذرت۔ لکھا وزارت صنعت کی 63 روپے فی کلو چینی فراہمی کی سفارش کی کوئی قانونی بنیاد نہیں۔ اپنا پلازما عطیہ کریں، ہم وطنوں کی زندگی بچائیں۔ 0334192026 پر واٹس ایپ کریں۔ 92 نیوز پلازما عطیہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد، کرکٹر سعید اجمل، استاد حامد علی خان اور محسن عباس کی بھی پلازما عطیہ کرنے کی اپیل۔ ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر سلمان حسیب کا اپنے خون کا پلازما ڈونیٹ کرنے کا اعلان۔ سلیم ملک کے بعد دانش کنیریا بھی میدان میں آ گئے۔ سابق کرکٹر نے اپنی پابندی کے خلاف PCB کو خط لکھ دیا۔ خط میں لکھا تاحیات پابندی معطل کی جائے۔ لیجنڈری اداکارہ سبیحہ خانم کو امریکہ میں ہی سپرد خاک کیا جائے گا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق سبیحہ خانم کی تدفین آج ریاست ہیوسٹن کے قبرستان میں کی جائے گی۔ سبیحہ خانم کئی برسوں سے اپنے بچوں کے پاس امریکہ میں مقیم تھیں۔ گردوں کے مرض میں مبتلا سبیحہ خانم نے گزشتہ روز دم توڑا۔ اور اردو زبان کی عظیم شاعر اور نثر نگار ابن انشا کا آج 93واں یوم پیدائش۔ انشا نے اپنے قلم سے اردو ادب کے افق پر ایسے انمٹ نقوش چھوڑے جو رہتی دنیا تک چاہنے والوں کو ان کی یاد دلاتے رہیں گے۔
खबर है, गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटी चांसलर चौधरी सरवर का तारीखी कदम सामने आया। यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर अब डिग्री नहीं दी जाएगी। यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ना लाजिम करार दे दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। पंजाब की जामियात में कुरान मुक़द्दस को पढ़ाए बगैर किसी तालिब इल्म को डिग्री जारी नहीं की जाएगी। आपको इसी हवाले से अपडेट किया जा रहा है। चौधरी सरवर की जानिब से इस चीज़ का ऐलान किया गया है कि अब पंजाब की किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी तालिब इल्म को कुरान मुक़द्दस को तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री जारी नहीं की जाएगी और कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाना लाजिम करार दे दिया गया है। आम खबर है, यूनिवर्सिटियों में इस वक्त जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ाए जाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके बगैर डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। गवर्नर पंजाब और यूनिवर्सिटी चांसलर चौधरी सरवर का तारीखी कदम सामने आया। यूनिवर्सिटियों में तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब की जामियात में कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़े बगैर डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। इसी आम खबर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब की तमाम यूनिवर्सिटियों को इस हवाले से मरासला जारी कर दिया गया है। अब डिग्री तभी मिलेगी जब कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी चांसलर चौधरी सरवर ने इस हवाले से बात की और उनकी जानिब से कहा गया कि अब किसी तालिब इल्म को डिग्री का इजरा नहीं किया जाएगा। तमाम यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ाना लाजिम करार दे दिया गया है। खतीब बादशाही मस्जिद मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो हुकूमत के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि नौजवान नस्ल के लिए और दीन से मुतल्लिक मोहब्बत के लिए हुकूमत का ये कदम कितना आम है। सबसे पहले मौलाना खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करूँगा। मौलाना साहब बताइएगा, ये वो कदम है जो कि पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से उठाया गया है जिसको बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, क्योंकि कुरान मुक़द्दस जो है वो एक ऐसी तालीम है मुसलमानों के लिए जो कि मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है। बिलाखिर पंजाब हुकूमत की जानिब से ये नोटिफिकेशन सामने आ गया है। मजहबी हलकों में इसको किस तरह से पजीराई मिलेगी और आप किस तरह से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं हुकूमत पंजाब को और बिलखुसूस जनाब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर साहब को हदीया तबरीक पेश करता हूँ और हुकूमत पाकिस्तान को हदीया तबरीक पेश करता हूँ कि उन्होंने कुरान करीम और उसके तर्जुमे को लाजिम करार दे दिया है। बल्कि ये कहा गया है कि उस वक्त तक डिग्री नहीं मिलेगी जब तक कि कुरान मजीद का तर्जमा बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं रहेंगे। कुरान करीम जो है वो पूरी की पूरी इंसानियत के लिए रुश्द व हदायत का सरचश्मा है और मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो अलूम पढ़ाए जाते हैं तो दीगर मज़ाहिर भी अपनी अपनी बुक्स, अपनी अपनी किताबें जो हैं उनको बच्चों के सामने रखते हैं और पढ़ाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर मुसलमान को चाहिए कि वो कुरान करीम को पढ़े और कुरान करीम को समझे और कुरान करीम जो है उसका समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारा शाफ़े बनाए। और मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को चाहिए कि वो क्लासेस के अंदर जो तर्जुमा कुरान और कुरान करीम पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ है इसको सीखें भी और फिर आगे सिखाएं भी। ठीक है, अब्दुल खबीर आज़ाद साहब हमारे साथ ही रहेगा। हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने, उनसे बात करते हैं। अशरफी साहब ये बताइएगा कि हुकूमत के इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं और नौजवान नस्ल के लिए और दीन से मोहब्बत के लिए हुकूमत का ये कदम कितना अहम है, किस तरह से सराहना चाहिए इस कदम को? देखिए, मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही मुस्तहसन बात है और अच्छी बात है। पाकिस्तान जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन के सदक़े जो है ये मुल्क कायम हुआ था। यहाँ पर अगर इस तरह के इक़दाम उठाए जाएं जिससे ये देखें ना, हमारा जो नौजवान है उसे मालूम होना चाहिए कि उसका दीन क्या है और जब कुरान करीम से वो जुड़ जाएगा और वो कुरान और सुन्नत को समझना शुरू हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर वो दुनिया और आखिरत दोनों उसकी बन जाएंगी। तो गवर्नर पंजाब और पंजाब हुकूमत इस पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और आपने देखा कि पिछले दिनों एक बिल जो है वो नामूस रिसालत और अस्हाब रसूल व अहले बैत रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम हुआ
اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے صدقے جو ہے یہ ملک قائم ہوا تھا. یہاں پر اگر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے یہ دیکھیں نا ہمارا جو نوجوان ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا دین کیا ہے, اور جب قرآن کریم سے وہ اللہ تعالیٰ پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں اس کی بن جائیں گی. تو گورنر پنجاب اور پنجاب حکومت اس پر مبارکباد کی مستحق ہے. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں ایک بل جو ہے وہ ناموس رسالت اور اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا, اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے صدقے جو ہے یہ ملک قائم ہوا تھا. یہاں پر اگر اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے یہ دیکھیں نا ہمارا جو نوجوان ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا دین کیا ہے, اور جب قرآن کریم